کمو دلیل سارا پر نکڑی تو بدیان بنیو کہ ہر میدان کی مزیر نکڑی خنفیان بنیو کہ ہر میدان کی مزیر نکڑی خنفیان مخی تکیدن اغراغلی لہذا زخف العوامو تا اغا درخواست کوم چې د داسې قسم خلکو د دوکو نه چې دین هغه ځان وساتئ او که بالفرض بیا هم یو کس داسې وي چې هغه تاسو ته دوکه درکوي او هغه وایي چې څوک چې زموږ سره هغه مخې ته به دې باندې کښېني انشاءالله د علمای دیوبند دغه بچی هغه به چې دی هغه ستاسو دپاره 24 ګنټې هغه حاضر وي په کوم میدان کې چې دی هغه تاسو ته یو کس چیلنج درکوي چې په دې مسله باندې یا په یو بله مسله باندې هغه چې دی هغه زموږ اعتراضات دي څوک چې دی هغه مخې ته راولئ انشاءالله د علمای دیوبند بچي به هغه تاسو چې دی هغه چېرته هم نه مایوسه کوي او په هر میدان کې په هر وخت باندې د شپې که د ورځې هغه به تاسو ته حاضر وي او انشاءالله د دغې باطلو به هغه موتوړ جواب چې دی هغه ورکوي. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. خوږو عزتمند اورېدونکو زمونږ په باره د مروجه الاسقاط کې 9 نمبر کلیپ او آخري نمبر کلیپ دی. په دې کلیپ کې چې دی هغه مونږ د مروجه الاسقاط او کوم چې فقهای کرامو ذکر کړی د دې په منځ کې فرق او د دې مروجه الاسقاط خرابیانې او اخره کې به انشاءالله کلیپ په اخره کې به د یو څو لوی علماو او د یو څو لویو مدارسو هغه فتوی هغه ذکر کوو د دې په باره کې چې د دې حکم هغوی څه بیانوي. نو د مروجه الاسقاط خرابیانې چې دی نه هغه څه دي؟ نمبر 1 خرابي دا ټولې خرابیانې هغه دي چې کوم د هغې شرایطو په مقابله کې راځي. دا په دې کې سری خامیانې هغه موجود دي کوم شرایط چې فقهای کرام 22 شرایط ذکر کړي کوم چې مخکې هغه تیر شو د هغې په مقابله کې یعنی د هغې نه چې کله انکار وکړی شي یا هغه ونه منلی شي هغه شرایط هغه موجود نه وي د هغې په مقابله کې دا خرابیانې چې دی نه هغه مخې ته راځي. نمبر 1 خرابي دا راځي چې کوم خود ساخته طریقه ده یعنی خپله دې کسانو خلکو جوړه کړې ده او هغې طریقې ته د فقهای کرامو هغه مذکور شده طریقه وایي دا طریقه فقهاو چې دی نه هغه ذکر کړې ده په خپل کتابونو کې هم دغه خبرې لیکي او وایي هم وایي دا هغه طریقه ده کوم چې فقهاو ذکر کړې ده. دا لوی دروغ چې دی نه هغه په فقهای کرام باندې هغه تړلي د ټول اول خرابي چې دی نه هغه د دې دا ده. دویمه خرابي هغه دا ده چې دلته کې دي چې کوم دا مروجه الاسقاط کوي د دې په طور د رسم باندې چې دی نه هغه کوي دا دی په طور د شریعت د یو مسلې باندې هغه نه کوي او دی دا د دې په لحاظ هم نه کوي چې په دې باندې د مړي چې دی نه هغه منځونه فدیه هغه وغیره چې دی نه هغه ادا شي د منځونو فدیه په دې نیت هم نه کوي. تاسو وایئ چې دا څنګه پته ولګي؟ ګوره تاسو وګورئ څومره چې دی نه په کوم ځای کې دا مروجه الاسقاط کیږي که بالفرض په دې وارثانو کې یا په دې علاقه کې بل څوک داسې ووایي چې دا مونږ نه کوو نو دوی ورسره شر غویمې وهلو ته چې دی نه هغه تیار وي جنګونه په دې باندې کېږي نو دا چې او که څوک ونه کي د دې علاقې د بریلیانو علاقې په دې کې څوک یو کس وایي زه نه کوم نو ټول خلک هغه ته بد وایي نو دا کم چې بیا کوي د صرف او صرف د دې وجې نه یې کوي یاره که زه یې وس ونه کړمه دا پلان کې به څه وایي دا پلان کې به څه وایي دا خلک به څه وایي د دې خلکو نه خلاصېږم نو دوی به طورې رسم چې دی نه هغه کوي دی چې دی نه هغه د شریعت د یو حکم یا د یو شریعت په لحاظ باندې هغه دی نه کوي بلکې په یو رسم باندې چې دی نه هغه کوي. درېیمه خرابي په دې کې دا ده چې د مړي چې کم مال وي نو دا مشترک وي د هغې خوا تقسیم نه دی شوی کله چې یو سړی وفات شي د مشترک مال دی د هغې نه چې دی نه هغه دا پیسې را وباسي د دې هیل اسقاط ته نو دغه پیسې چې دی نه هغه د وارثانو په مابین کې هغه شریکې وي. بیا په دې کې د دې لحاظ نه ساتلی کېږي چې یو کونډه زنانه ده د هغې به خپل ضروریات وي د هغې نه تپوس شوی دی که نه دی یا چې دی نه هغه ماشومان دي د هغو نه تپوس شوی دی که نه دی یا څوک حاضر نه دي آیا د هغو نه تپوس شوی دی که نه دی نو د دغې هیڅ لحاظ چې دی نه هغه نه ساتلی کېږي بلکې صرف چې دی نه هغه د دې سرکار چې کله به د هیله اسقاط کېږي او خبره به ختمېږي نو دغه خرابي به کې هغه بله موجود ده. 4 نمبر خرابي هغه به کې دا ده چې په شرایطو کې دا ذکر شوي چې په شرایطو کې اهم شرط دا دی چې ملکیت یعنی غریب هغه به مالک جوړیږي د هغې نه پس په خپله خوښه سره هغه وارث ته هغه حواله کوي دا شرط بیخي مفقود وي. غریب چې دی هغه مالک هم نه جوړوي صرف په دایره کې کښېنئ او دا ورته وایي چې بس ما تا ته درکړي دا هغه ما قبوله کړي دا او تعالی مې درکړي دا او دا قصه چې دی هغه شروع وي
ما تا ته در بخلی او تا ما ته را بخلی او دا لوی دغه چې دنه هغه جوړ کړی نو نور چې دنه هغه ملکیت پدې کې هغه نه وي. 5 نمبر خرابي هغه دا ده چې دا غریب هغه داسې مالک وګڼلی شي دته دا څیز ورکړی شي او دی داسې مالک وګڼلی شي که بالفرض د انکار وکړي نو څوک په هغې باندې نکیر نشي کولی. تاسو یقین وکئ که په دغې دایره کې یو سړی داسې ناست وي چې هغه انکار وکړي چې زه یې نه در کوم نو تاسو هغه کس بیا په هسپتال کې تلاش کوئ چې د هغه به څه حال وي. داسې حالت په دې کړی نو دا خبره دی انا ته رسولي ده، دا خبره دی عزت ته رسولي ده، دا دی یو رسم و رواج ته رسولي ده. د شریعت هغه هیڅ شرط یا د شریعت نوم چې دی نه هغه به دغې کې نشته دی. نو اصل شرط پکې یو دا دی چې هغه فقیر که بالفرض انکار وکړي چې زه یې نه در کوم ځکه هغه ته تا ورکو هغه انکار وکړي یاره زه یې درته نه هیبه کوم په چا باندې په زور باندې هیبه څنګه کېږي نو دی چې دی نه هغه په زور باندې تېرالی بیا نو لحاظه دا شرط مفقود دی دا خرابي به دی کې هغه موجود ده. 6 نمبر خرابي د مړي چې کوم مال وي د هغې هېڅ تحقیق نه کېږي چې آیا دا مال د مړي ده دا حلال دی که حرام دی. حالانکې د حرام مال نه صدقه ورکول په نیت د ثواب باندې دا کفر چې دی نه هغې حسابېږي. نو لحاظه که د مړي په مال کې هغه حرام وي یا د مړي دا ټوټل مال حرام دی نو څنګه د مال نه چې دی د هغه د منځونو فدیه چې دی نه هغه ادا کېږي د دغې لحاظ هغه به هم نه ساتلی کېږي. 7 نمبر خرابي فقهاو چې کوم طریقه کار ذکر کړو نو د هغې حکم چې دی نه هغه د مباح و چې دا کار مباح یعنی یو جایز کار دی. اخوا مستحب سنت واجب فرض درجې ته چې دی نه هغه فقهاو نه دی رسولی. حالانکه نن سبا چې څوک کوي نن سبا چې څومره بریلیان دي هغه ټول دې لره چې دی نه هغه څه کوي د فرض درجې ته رسوي بلکې د فرضو نه هم په بره چې دی د دې په نظ باندې کومه درجه ده ګورئ چې په هغې باندې د شر وهلو غویمې ته چې دی نه هغه تیارېږي نو دا لویه خرابي. حالانکې مخکې چې دی نه هغه تاسو ته تفصیلا ذکر شوي یو مستحب کار دی یا یو جایز کار دی خلک یې فرض واجب ته چې دی نه هغه ورسوي نو د دې وجې نه هغه جایز کار هم هغه پرېښودل هغه پکار دي. هغه جایز کار به هم بیا نه کوي د شریعت قاعدې هغه اصول هغه دغه علما ذکر کوي. نو دغه خرابیانې د دې نه علاوه نورې هم ډېرې داسې خرابیانې چې دی نه هغه په دې کې هغه شته دی. څومره چې شرایط یې د هغې نه انکار وکړی چې دغه ټول چې دی نه هغه خرابیانې دي او نن سبا چې څومره هیله اسقاط کېږي د مروج په دې کې ټولو کې چې دی نه هغه شرایط هغه یا ټول مفقود دي یا اکثري شرایط چې دی نه هغه مفقود دي درسره شته دی نو دغه ټول د دې خرابیانې دي. د دې په باره کې چې دی نه هغه علما کرام هغه څه فرمایي. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمه الله د هغه فتوا د دې په باره کې هغه دا ده هغه فرمایي امداد المفتیین صفحہ نمبر 160 کے اور حیل اسقاط مروجہ عوام زمانہ بلا شبہ بدعت ہے. اولاً د دې وجې نه اول خبره دا ده اس لیے کہ اگر یہ کوئی کار خیر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کے لیے زیادہ حق تھے. وہ ہم کڑو کہ ان کی شفقت عام مومنین کے ساتھ بہت بڑی ہوئی ہے مگر باوجود اس کے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ذمہ نماز روزہ وغیرہ قضا واجب تھے ان حضرات نے یہ حیلہ تجویز نہیں فرمایا. علاوہ ازیں بعض فقہا نے جو کہی اس کی اجازت دی ہے وہ اس وقت ہے کہ جب کہ اتفاقاً کسی آدمی کے لیے ضرورت پڑ جائے اور فساد عقیدہ عوام نہ ہو د عوامو د عقیدې فساد پکې نه راځي چې هغوی وایي چې ګوره دا لازم دي دا خامخا پکار دي یا د هغې د وجې نه چې دی نو په منځونو کې سستی شروع کی اور رسم بدعت نہ پڑ جائے ورنہ جب منکرات پر مشتمل ہو جائے تو پھر اس کا ترک بے اتفاقی ضروری ہو جاتا ہے. دی چې دی نه هغه دا فرمایي د دې په باره کې دغه رنګې چې دی نه هغه فقیه الاثر مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمه الله د هغه فتوا د دې په باره کې هغه دا ده فتاوا محمودیه جلد نمبر 9 صفحه نمبر 284-285 چا تپوس کړی د هغې په جواب کې ورکوي یہ طریقہ اسقاط معاصی کا بے اصل ہے بدعت اور ناجائز ہے. اگر ملا صاحب غریب اور مستحق ہے تو ان کو خیرات کرنا اور میت کو ثواب پہنچانا درست ہے. اسی طرح دوسرے غربا کو کانا دینا یا رقم نقد دینا یا کپڑا
या और कोई चीज़ ईसाली सवाब की नीयत से देना मुस्तहसन है। ईसाली सवाब दोबारा सवर कवले शे खुदा कम तरीक़ा ची द मुरवजे हिले इसकात दा बिदअत दा सही न रहा दगरंग शी देना आगा मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी रहमहुल्लाह द हगी फतवा ची देना आगा दे पबारके आगा दा सवाल की नमाज जनाजा के बाद मुल्ला कुरान उठाकर मुरवज तरीक़े से जो दुआएं वगैरह पढ़ता है जिसे सिंध के उर्फ में कुरान बख्शन कहते हैं, शरआन कैसा है? जिसरा कुरान गर्जई और दीदी कुरान पर ज़रिए सरा पदी दायरे की चुरलई ददी पर ज़रिए सरा ददी ची देना अग गुनाहों माफ़ किए गई आओ कम मखसूस दुआ तास तो मख आग दुआ अवल की माजी कर कड़ी आग दुआ वही आओ दगा ची देना आगा पैसे वगैरह के आगा चुरलई नो ददी जवाब करके ये मुरवजा तरीक़ा नाजायज़ और बिदअत है। कुरान हदीस और फ़िक़ा में इसका कोई सबूत नहीं और न ही क़ुरूनी मशहूदुल्लाह बिल खैर में इसका कोई वजूद है। क़ाल अल्लाहु तआला अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जो फ़िल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया हम उसे सवाब समझ कर करने लगे तो इसका मतलब ये हुआ कि नऊज़ु बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को पूरी तरह से नहीं समझा। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की मसाइल को ज़्यादा समझ रहे हैं और माअज़ल्लाह आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना भी गलत है। नुदा सीधेना आगा नूर हम तफसील आगा वर कड़ा दे लिहाजा वही तरीक़ा आगा सही नहीं दगरंगे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़रीद साहिब रहमहुल्लाह आगा चीदेन दहावी फतवा पतावा फ़रीदिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 161 के दी फरमाई चूँकि हीला मुरवजा में इन शराइत दा कम शराइत ची फ़ुक़हाउ दी पदी मुरवजा हीला के इन शराइत बिलखुसूस तीसरी शर्त की रियायत नहीं की जाती। द्रियम शर्त और द्रियम शर्त सौ ची मिस्कीन हकीकतन मालिक जोड़ की यवाजिदान ची बस माता ची देना आगता मा दरकड़ी दा माता तो दर बखली होता मा तरा बखली दा सिनो हकीकतन मालिक जोड़ के अगला ऐसी जोर के आगा हकीकी मालिक शी और दा शी का बिलफरज दे इनकार होगी नु कवल शी हकीकी मालिक लिहाजा नोइदा शर्त पर की निश्तरे और नूर शराइत में निश्तर खुसूसी दा शर्त पर की आगा निश्तरे नो मुफ्ती फरीद से फरमाई लिहाजा इस हीले मुरवजा से फरागत ज़िम्मा मैयत नहीं आती दा अगर ज़िम्मा न फारिग की गिरदी दो वजिना नाम हीले इसक़ात का है, नाम द हीले इसक़ात है और दर हकीकत हीले इस्तिहसाल है। अहले इल्म पर ज़रूरी है कि या इन मफासिद की इस्लाह करे या पदी की चिकम मफासिद दागे इस्लाह की इंदा शराइत पर निश्चित पे लाजिमी की चिदा दे लिहाज वस आती और गदा से नहीं या इस हीला का इंसिदात करे दा बेखी ख़त्म की ताकि आवाम खुशफहमी और खुशज़न्नी से बच जाए। दगरेंगे हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी और नूर चिदैन आगा मुफ्तियान दा खैरुल मदारिस मुल्तान दा हगू पे अतव चिदैन आगा ददी पबारक दादा मुरवजा हीले इसक़ात का हुक्म। हमारे यहाँ जो कोई फौत हो जाए तो मकाम उलमा जनाजा पढ़ने के बाद मुर्दा को दफन नहीं करते बल्कि मुर्दा उसी जगह पड़ा रहता है। उलमा और दीगर गरीब इसके पास बैठकर इसक़ात करती है। इसक़ात का तरीक़ा ये है कि जनाजा के बाद दफन करने से पहले मैयत वाला घर से कुछ मिठाई और एक चापा में तूड़ी गंदम और नमक का एक डब्बा और कुरान मजीद और कुछ नकदी ले आता है। जनाजा ख्वाह मौलवी साहब दिल में इस पर कुछ पढ़ता है, फिर अपनी दाई तरफ वाले को कुछ कहता है कि ये चीज़ें मैंने तुझे बख्शी है, फिर वो दूसरों को कहता है। इसी तरह करते करते अगर लोग बहुत हो तो घंटा 1.5 घंटा मुर्दा को दफनाने में ताख़ीर हो जाती है। एक दफ़ा वो जनाजा ख्वाह मौलवी साहब ऐसा कर रहे थे तो किसी ने कहा कि ऐसा करने का कहीं सबूत है, तो वो मौलवी साहब बिगड़ गई और कहने लगे कि शैतान का काम है लड़ाई करना, ये शख्स भी शैतान है और इसकी सारी जमात शैतान है और काफिर है। अब मारूज़ है कि ये इसक़ात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम में से किसी ने किया है, अगर नहीं तो इस मौलवी साहिब ने इस शख्स को शैतान या काफिर कहा, इसके लिए क्या हुक्म है? जवाब दियो और कही इसक़ात मुरवज नाजायज़ और बिदअत है। आज कम तरीक़े से जिक्र शुदा नाजायज़ और बिदअत था मखी जिदन अगबिया दी तफसील आग जिक्र कही तगरेंगे दारुलूम हक़ानिया अकोड़ा खटक दा फ़ुक़हाए किराम के हीले इसक़ात और मुरवज हीले इसक़ात में फ़र्क कम ची फ़ुक़हाए किराम हीले इसक़ात जिक्र करे दा नन सबा ची कम की पदी की फ़र्क फ़ुक़हा अपने इसक़ात को हीले इसक़ात से ताबीर करते हैं, हीले इसक़ात में ताबीर, जिससे सब मालूम होता है कि इनके नज़दीक ये इसक़ात न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत है, न मुस्तहब है।
बल्कि सर मुबाह जायज़ थी, क्योंकि हीला की शरई हैसियत इस तरह नहीं होती, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हैसियत इबाहत की हो सकती है, यानी जायज़ वाली, वो भी तब जबकि इसमें मुहर्रमात शरइया का इर्तिकाब न हो। जायज़ वाले व हल हुई चिकल बदी के मुहर्रमात शरइया अगर इर्तिकाब न किया गया और हराम कार बकी न की, जबकि मुरवजा इसकात नन सवा चिकम इसकातुन मुरवज थी कि हैसियत अवामुन्नास में परज व वाजिब से भी बढ़कर है, द परज और द वाजिब न हम ज़्याद थे, बल्कि इसको पूरा करने में क़त्ई फ़राइज़ छोड़ देने की भी परवाह नहीं करते। क़त्ई फ़राइज़ चिनन दहांगे पर खौदो हम परवाह न कई, लिहाजा दा सही ने फतावा हक़ानिया जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 23 लगेंगे चिदैन आगा मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमहुल्लाह आपके मसाइल और उनका हल जिल नंबर 3 सफ़ा नंबर 104 आगे के हज़र ज़िक्र के जहाँ तक हीले इस्क़ात का ताल्लुक़ है, जिस शक्ल में ये हीला आजकल राइज है पक्कम तरीक़ा चिन्नन सबा अगर राइज दे ना मुरवज तरीक़े चिकम की, ये खालिस बिदअत है, दा खालिस बिदअत है और निहायत कबीह बिदअत है, निहायत कबीह बिदअत है। और इस बिदअत सय्यआ के लिए कुरान करीम का इस्तेमाल बिलाशुबा कुरान करीम की बेहुरमती है। कम चिदी कुरान मजीद इस्तेमाल के दर कुरान मजीद बेहुरमती शिदैन आगदी पदे सरा कई दगरंग शिदैन आगा शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह ताला द हगुई फतवा चिदन अगरदी पबारक अगदाद हीले इस्क़ात का हुक्म। हीले इस्क़ात के बारे में सवाल, हीले इस्क़ात के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, हीले इस्क़ात का मुरवजा तरीक़ा शरअन बे असल है, कम तरीक़ा नन सवा की शरअन बे असल दरदी इस असल निश्ती। इस बारे में असल हुक्म शरई ये है कि नमाज रोज़े जो मैयत की ज़िम्मा रह गए हो इनका फ़िदिया अदा किया जाए। अगर मैयत ने वसीयत की हो और इसके लिए वे माल छोड़ा हो, कम माली पर खौदे वसीयत करे जो लाग फ़िदिया अदा करे शी, तो वर्षा के लिए ऐसा करना वाजिब है, वरना वाजिब नहीं बेहतर है। अगर बड़ी वसीयत करे जो लाग फ़िदिया अदा करे ले शी नूर से मुरवज तरीक़ा की न दा सही न दा दगा शांति जिदन आगा नूर द हक़ानी बल फतवा हम दा दगा रंग जिदन आगा नूर गण उलमाओ और गण मदारिस जिदन आगा दे पबारा के आगा फतवी आगा जिक्र करी दी। खुलासा दा जमुंग आखिरी क्लिप थे वो दे बारा के मकसद जमुंग द क्लिप दाओ दी क्लिपो न दा वो क्लिपो ना पदी मुरवजा हीले इस्क़ात बांध आगा उशवल मकसद जमुंग दाओ जो मुंग खपल आवाम आगा खबर को दे खबरी ना कि आया दा नन सबा ची पा मकबरों के पा जनाज़गाहों के कम हीले इस्क़ात की द दे हुक्म ची देना आगा सले दा शरई नुक़्ते नज़र सर ची देना आगा से हैसियत लरी, आया दा कवल गवाड़ी का न कवल गवाड़ी कम खलक ची जमुंग आवाम ता आगा दोकवर के बदे खबर मानदे ची दा तरीक़ा अपन रिज़ा के लिकल शिविदा, दा तरीक़ा पा आलमगीरी के लिकल शिविदा, फतावा शामी के लिकल शिविदा, प्लान की किताब प्लान की फ़ुक़हा ज़िक्र करी, प्लान की फ़क़ीह ज़िक्र करी दा दगा टोल ची देना आगा दी दोकवर के जमुंग आवामुला। हालांकि फ़ुक़हाओ चिकम तरीक़े ज़िक्र करी दा हक़ी शराइत अगर हम तास्तो ज़िक्र शोल अगर तरीक़ाकार तो हम ज़िक्र शो नन सबा चिकम तरीक़ाकार की अगर हम तास्तो ज़िक्र शो और दन सबानी तरीक़े पबारा के दन सबानी द लुई मदारिस द उलमाओ अगर फतवे हम तास्तो मखी तजिदन अगर आगले लिहाजा ज़ख़पल अवाम ता अगर दरख्वास्त कोम च दास किस्म खल्कु द दोको नशिदन अगजान वसाती और कबिल फ़र्ज़ ब्याहुम यो कस दासी वी च अगर तासु तो धोखा दर कई और हगा वही च सूक्ति जमुंग सर अगर मखित बदे वांदे के नहीं इंशाअल्लाह द उलमाई देवबंद अगर बचे अगर बचिदन अगर तासु द पार 24 घंटे अगर हासिर हुई पकम मैदान की चिदन अगर तासु तो यो कस चैलेंज दर कई ची पदे मसला वांदे या पयो बल मसला वांदे अगर चिदन अगर जमुंग एतराज़ात थी सूक चिदन अगर मखित रावले इंशाअल्लाह द उलमाई देवबंद बचिवा अगर तासु चिदन अगर चरत हम नमायु सकी और पहर मैदान के पहर वक्त पांदे द शपी का द उरज़ी अगर बतासु त हाजिर भी और इंशाअल्लाह द बातिल अगर मुँह तोड़ जवाब चिदन अगर कई अल्लाह पाक ते अमल कुल तौफीक रखी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।